सो इन दोस्तों सत श्रीकाल जी, मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट पर। सो अज इस क्लास के आप डिस्कस करांगे जी शासन ਦੀਆਂ किस्मां ਨੂੰ लेके। सो भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे इस तरह के देश हैगे नेगे जो कि पोलीटिकल तौर के उपर ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ शासन प्रबंध ਦੇ अधीन आउणगे। सो उन्होंने लैके अपना जिहड़ा है अज दा पोलीटिकल साइंस का टॉपिक रहेगा, जिस दे विच आपां सारे ਦੀਆਂ सारियां शासन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ किस्मां नेगियां जिस तरीके ਨੂੰ अपना के दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ देश ਜਿਹੜਾ अपना शासन चलाਉਂਦੇ ਨੇ, सो ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ डिस्कस करांगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैगा, तो बेशक जे भी तुहानूं पॉइंट ਜਿਹੜਾ समझण ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ मदद मिलेगी। इस तो इलावा होर भी काफ़ी सारियां चीज़ां तुहानूं अज दे इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अंडरस्टैंड करावांगे। शासन ਨੂੰ लेके ਅਤੇ एक हुंदा हैगा जी जिस दे अकॉर्डिंग सरकार दी किस्मां नूं जां सरकार के अंग के तौर के उपर भी प्रजेंट किया जाता है। तो अज के अपने दो टॉपिक रहने जिहदे पहला आप शासन प्रबंध बारे पढ़ांगे, दूसरी क्लास के आप गल करांगे कि सरकार के किन्ने अंग होंदे हैगे जां सरकार किहड़े अंगां के थ्रू अपने जिहड़े काम करदी हैगी। सो पहली क्लास आप शुरुआत करते हैं शासन दी किस्मां। दुनिया के विच बहुत सारे देश हैगे ने जिन्हां दे द्वारा ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तरीके दे नाल अपना शासन प्रबंध किया जाता है, जिस दे विच कुछ लोग जिहड़े है अपने थ्रू मैंबर आउण चाहुंदे है, कुछ दे विच जिहड़ा है राजे शासन करते हैं, कुछ दे विच राजे भी शासन करते हैं पर उन्होंने कोई ज़्यादा विशेष शक्तियां नहीं दित्तियां जांदियां हैगियां, जां कई खेत्रां दे विच मंत्रीमंडल जिहड़ा है वो शासन करता है, जां फिर कई खेत्रां दे विच जिहड़ा है राष्ट्रपति शासन करते हैं। उन्हां दे आधार दे उपर सारियां शासन व्यवस्थावां अपणियां अज दियां रहणगीਆਂ। हर एक दे विच ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ विशेषता है, हर एक नूं ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तरीके दे नाल डिफाइन किया जाता है। ओके, सो पहला अपने को अज आपां गल करते हैं कि शासन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ किस्मां ਹੁੰਦੀਆਂ नेगियां दुनिया लेवल ते चलदियां, वर्ल्ड लेवल के उपर ही चलदियां, तो किन्ने तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जी? तो टोटल 3 तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। दुनिया के विच शासन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ किस्मां ने वो टोटल 3 ने, जिस दे विचों पहली किस्म आउंदी हैगी अगे मोनार्की जां राजशाही। मोनार्की जां राजशाही, मोनार्की जां राजशाही का मतलब है राज शब्द आउंदा है तो मतलब है कि इस दे विच राजे तो जिहड़ा है वो कंसैप्ट लिया जाता हैगा। दूसरा आउंदा है जी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दे विच लोक शब्द आउंदा है तो मतलब इस दे विच लोकां दी जिहड़ी है वो प्रतिनिधिता रहिंदी है, लोकां दा विशेष योगदान रहिंदा है, जिस दे तहत कह सकते हैं लोक शासन करते हैगे नेगे। ठीक है। तीसरा जिहड़ा है जी वो है राजनीतिक प्रणाली के आधार के उपर लोकतंत्र, जिन्होंने डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पोलीटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीति के आधार के उपर जोड़े है ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तरीके के नाल ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ देश जोड़े है नेगे वो अपना शासन प्रबंध करते हैं नेगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले पार्ट तो। सो पहला पार्ट है साडा मोनार्की जां राजशाही। राजशाही असल दे विच की हुंदा है? राजशाही एक इस तरह का जिहड़ा स्ट्रक्चर है सरकार का जां शासन का, जिस दे विच शासन प्रबंध एक राजे दे कोले हुंदा हैगा, अते राजशाही दे विच एक खास तौर के उपर जिक्र किया गया हुंदा हैगा कि जिहड़ा शासन प्रबंध है वो राजे दे हत्थ दे विच रहेगा ते राजा जो कहेगा वही कानून होवेगा। राजे दे ओपोजिट नहीं जा सकते। राजे ने जो कानून बना दिता चाहे उन्हें बोल के ही क्यों ना कहा होवे, वो कानून के रूप दे विच होवेगा ते उस नूं मानता दित्ती जावेगी ते सारे नागरिकां दे लई उन्हां कानूनां नूं फॉलो करना जरूरी हुंदा हैगा। ये मोनार्की दे विच हुंदा है जां राजशाही दे विच हुंदा है। राजशाही नूं अगे दो हिस्सों दे विच वंडिया जांदा है। पहला हिस्सा हुंदा है खानदानी, दूसरा हिस्सा हुंदा है संसदी। क्योंकि जिमें जिमें आप देखते हैं सभ्यतावां दे विच विकास हो रहा है, लोग डिवेलप हो रहे हैं, कंट्रियां जिहड़ियां वो डिवेलप हो रही ने, तो उन्होंने आधार के उपर असीं देखते हैं कि साडे कोले राजशाही भी दो तरीके की देखने को मिलती है। एक खानदानी हुंदी है जिन्हों डायनास्टिक मोनार्की कहा जाता है। डायनास्टिक मोनार्की का मतलब हुंदा हैगा कि वो राजशाही जिस दे तहत जेकर कोई एक राजा शासन कर रहा है तो अगलियां उहदियां आउण वालियां जनरेशनां जिहड़ियां नेगियां उही शासन प्रबंध करनियां, कोई नवा व्यक्ति नहीं चुनिया जाऊगा। राजा है सुभाविक जी गल है, तो राजे ही अंडर आउणगे, उसके बच्चे ठीक है उसमें अगे कंटिन्यू लैके जाणगे वंश नूं। तो इस तरीके दे नाल खानदान का मतलब है पिता तो जिहड़ा है अपने बच्चे तक ते अपने बच्चे तो अगले अपने बच्चे तक जिहड़ा हैगा मतलब शक्तियां नूं जिहड़ा है भेजा जाता है, मतलब अगे फॉरवर्ड किया जाता हैगा। सो ये डायनेस्टिक या खानदानी है। जिहड़ा एक बारी राजा बन गया वो हमेशा दे लई उसकी जनरेशन दे विचों अगले अगले जिहड़े राजे चलते रहंदे हैगे, अगे कोई नवा चोणां दे थ्रू नहीं जिहड़ा बनया जाऊगा। ठीक है, इहदीयां एग्जाम्पलां की गल करिए, सब तो पहला देश है सऊदी अरब ते दूसरा है जी ब्रुनेई। ये दो प्रमुख एग्जाम्पल ने वर्ल्ड लेवल के उपर जिथे कि राजशाही चल रही हैगी ते खानदानी राजशाही है। खानदानी राजशाही का मतलब है कि इत्थे पिता तो अपने पुत्र तक, पुत्र तो अपने अगे पुत्र तक जिहड़ा हैगा शासन प्रबंध संभालिया जाता है। तो जो चीज़ इन्हां राजियां ने कह दी
खास तौर पर सऊदी अरब ते ब्रुनई दे विच तां उत्थों दे सारे लोकां नूं जिहड़ा है वो फॉलो करनी ही पऊगी। जिवें कि आपां देखदे हां ना दुनिया दे विच सऊदी अरब जिहड़ा है वो अपने कानूनां दे लई मशहूर है। सब तो खतरनाक जां सब तो बैस्ट क्वालिटी दी आपां जे गल करिए कानून जिहड़े हैगे ने जो तुरंत सज़ा दिंदे हैगे ने तां कि कल नूं होर कोई जिहड़ा है गलती ना करे। तो उहदी एग्जाम्पल भी जिहड़ी आ सऊदी अरब दे विच देखण नूं मिलदी है। इस करके ये बैस्ट कंट्रियां दे विच एक तरीके नाल कानून के पक्ष तो आप अकाउंट कर सकते हैगे। और इत्थे राजे का राज है, जो राजे ने कह दिता है वो फॉलो करना जरूरी है, उसकी उलंघना कोई नहीं कर सकता हैगा, तो यह खानदानी होंदा है। ठीक है। दूसरी किस्म है सांसदी राजशाही, जिन्हों पार्लीमेंटरी जिहड़ा है मोनार्की कहा जाता है। पार्लीमेंटरी मोनार्की या संसद का मतलब सिंपल जिहा हुंदा है कि उत्थे राजा भी होवेगा ते नाल ही उसनूं सहायता करन दे लई उहदी मंत्रीमंडल प्रधानमंत्री हो सकते हैगे ने। ठीक है। इस तरीके दे नाल इहदी एग्जाम्पल जिहड़ी आ वो ब्रिटेन दे विच है, क्योंकि ब्रिटेन दे विच जिहड़ा है राजा भी है ਜਾਂ राणी भी होंदी है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ जो कि उस समय के मौजूदा काम कर रही वो होणगे। इदों मिल के जिहड़ा है पूरा सांसदी ढांचा जिहड़ा है वो लागू हुंदा है। इत्थे हुण ये वड्डी समस्या ये हुंदी है, जां एक मतलब ये कह सकते हैं जो राजशाही दे नाल सानूं डिफरेंट करेगी उहदे विच है कि जिवें आपां राजशाही दे विच कहा राजे ने जो कानून बना दिते वो सारे फॉलो करने पैणगे, नाल ही जो राजे ने कहता वही कानून है। पर इत्थे की है, इत्थे मंत्रीमंडल होवेगी, मंत्रीमंडल के सहयोग के नाल जिहड़ा है ब्रिटेन दे विच उत्थों दा राजा जां राणी जिहड़ी आ कानून नूं प्रमाणता देवेगी, फिर उसनूं उस देश दे विच जिहड़ा है वो लागू किया जाता है। ठीक है। ये पहले हो गए साडे राजशाही दीआं एग्जाम्पल्स, ते इस तों इलावा दो किस्मां दे विच इसनूं डिवाइड किया गया है। दूसरी आ जाती है साडे कोले जी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिहड़ी है लोकां द्वारा ते लोकां दे लई जिहड़ी सरकार हुंदी है इसनूं कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन जिहड़ी है राष्ट्रपति अमेरिका दे जिहड़ा है उन्होंने दित्ती सीगी इब्राहिम लिंकन दे द्वारा, कि लोकतंत्र का मतलब है लोकां दे द्वारा ही लोग जिहड़े अपने व्यक्तियों नूं चुन लैंदे आ, मैंबरां नूं चुन लैंदे आ, अपने अनुसार ही जिहड़ा फिर वो शासन नूं चलाउंदे हैगे आ अते लोकां दे लई ही वो सारा सरकार जिहड़ी हुंदी हैगी आ। इहनूं आपां कहने आ डेमोक्रेसी लोकतंत्र। वर्तमान समय जेकर आप गल करिए तो दुनिया के बहुत सारे देशों के डेमोक्रेसी ही देखने को मिलती है, लोकतंत्र ही देखने को मिलता है, क्योंकि जदों तो लोग अवेयर होए ने रेवोल्यूशन आने हुए हैं वक्रे वक्रे खेत्रों के, तो उस तो बाद इन्होंने देशों के डेमोक्रेसी ही जी वो अपनाई जाती है। डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होंगी है, एक नूं कहा जाता है प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी जां पंजाबी जिवें सीधे तौर के उपर भी कह सकते हैं, दूजी होंगी है अप्रत्यक्ष जां असिधे। ठीक है। इंग्लिश के कह देंगे डायरैक्ट डेमोक्रेसी, तो दूसरी नूं कह देंगे इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। ओके। डायरैक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होंदा है कि वो डेमोक्रेसी जिथों का शासन प्रबंध उन्होंने लोग खुद करते हैगे ने। ठीक है। डायरैक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है वो डेमोक्रेसी जां वो लोकतंत्र जिस दे विच जां जिस देश दे विच उत्थों दे लोग खुद अपने उपर शासन करते हैगे, कानून बनाउंदे हैगे अते उहदे नाल संबंधित कंट्री है जी स्विट्जरलैंड। ओके। इत्थों दे जिहड़े लोग नेगे वो सीधे आप ही खुद काम करते हैगे नेगे। ठीक है। लोगों की ही सरकार होंदी है, जां कह सकते हैं कि लोग ही सारा कुछ करते हैं ने, ये लोगों के उपर डिपेंड है। स्विट्जरलैंड जो भी फैसला करना है, जो भी कानून बनाना है लोग करनगे, कोई मंत्री या कोई होर व्यक्ति नहीं करूगा, लोग सारे मिलकर डिसीजन लैणगे, उन्होंने के आधार के उपर जो कानून बना के अपने देश के विच वो लागू कर दिता जाऊगा। ओके। दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है, दूसरी किस्म आ जाती है इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। यह दुनिया के बहुत सारे देशों के वर्तमान समय जी प्रचलित है, तो उन्होंने दुनिया के सब तो बड़े देशों के एक आता है जी साडा भारत। ओके। भारत के भी जोड़ा है इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है। इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होंदा हैगा कि जिस दे विच लोग सीधे शासन नहीं करते। ठीक है। शब्द वरत्या गया अप्रत्यक्ष जां असिधे, लोग जिहड़े आ वो सीधे शासन नहीं करते, वो छोटे छोटे खेत्रों के विच अपने जिहड़े डिविजन बना लैंदे हैगे पूरे भारत नूं, ते उहदे विचों जिहड़ा हैगा अपने अपने नुमाइंदे चुन के सरकार दे कोले भेजदे आ ताकि वो उन्हां दा जिहड़ा है शासन प्रबंध चला सकन। ठीक है। छोटे छोटे खेत्रों के विच छोटे छोटे खेत्र हो गए
ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 13 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਊਗਾ ਜੀ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਓਕੇ, ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਚੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਡ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਆ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਪਰ ਚੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਤੀਸਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਚੀਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰੂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ 2 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਨਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਸਦਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ 2 ਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ज़्यादा टफ नहीं होगा और जल्दी समझ लग जाऊगा। इस तरीके दी होर वीडियो तुहानूं जल्दी आप इस चैनल के उपर प्रोवाइड कर रहांगे, तो तुसीं इस चैनल के उपर बने रहो ताकि तुहानूं होर बहुत सारी महत्वपूर्ण जी जानकारी है वो प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू सो मच।